रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुंदर पहाड़ा गामने आंगणे ब्रह्माणी मातानु सुंदर मंदिर तैयार थयुं। माताजीनी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंगे त्रिदिनात्मक सुंदर यज्ञ आजे एनो शुभारंभ छे। पवित्र भूदेवो द्वारा मंत्रोच्चार अने सुंदर यज्ञनी शुभ शुरुआत थाय। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धामधूमथी उजवाई रहे थनार छे। एनी शुभ शुरुआत में भगवानना चरण में प्रार्थना करिए। माताजी सर्वेनु ध्यान राखे, गामनु रक्षण करे, कारण के आ जगतनी अंदर भगवानना अवतारो होय छे। आखी सृष्टिनु संचालन करनारा भगवान नारायण छे। पण भगवाने अमुक अमुक जवाबदारीओ सौंपेली होय छे। जेम वडाप्रधान होय तो ये कई बधे पहोंची वरे है, ए अमुक अमुक ने बधुं सौंपता होय छे। एम भगवान नारायण एक छे, परमात्मा एक छे, परमेश्वर एक छे। पछी अमुक बधा खाता सौंपेला होय छे। एटले मुख्य देवो छे ब्रह्मा, विष्णु अने महेश छे। बधाने मान्य छे। जो कोई एम के हूँ विष्णु ने मानु ने शिवजी ने न मानु, ये खोटू छे। कोई एम के हूँ शिवजी ने मानु नारायण ने न मानु, तो ये खोटू छे। अने बे ने मानु ने ब्रह्माजी ने मानु नहीं, तो ये खोटी बात छे। आ त्रण आज संसारनु संचालन करनारा छे ब्रह्मा, विष्णु अने महेश। पण जगतमां एवुं छे के ब्रह्माजी छे ए सर्जन करनारा छे, विष्णु पालन करे छे अने भगवान शंकर संहारना देव छे। तो वधुमां वधु जो मंदिरो होय तो हशे शिवजीना मंदिरो। कदाच नारायणनु मंदिर कोई गाममां होय के न होय, पण महादेवजीनुं तो मंदिर होय ने होय ज। पण विशेष करी ब्रह्माजीना मंदिर ओछा होय छे, जोवा मळे छे, ओछा मळे छे जोवा। तो ब्रह्माना जे ब्रह्माजी छे एमना घरवाळा कोण? ब्रह्माणी माता ने। आ ब्रह्माणी माता आपणा गामनी अंदर एमनी प्राण प्रतिष्ठा ज्यारे परमात्मानुं प्रागट्य थाय छे त्यारे शास्त्रों में एवुं लखे छे ब्रह्मा ने ब्रह्माणी, शिव अने इंद्राणी, इंद्र ने इंद्राणी। आवा बधा देवताओ पोताना परिवारनी साथे भगवानना दर्शन करवा आवता होय छे अने विमानमां बेसी अने पुष्पनी वरसाद वरसावता होय छे। तो आजे ब्रह्माणी मातानुं सुंदर मंदिर आपणा गाममां बधानो साथ सहकार अहींया लई अने मंदिर सरस तैयार थयुं छे। अने बधाए माताजीना दर्शन करवा आवजो, बराबर। 3 तारीखे प्रतिष्ठा थशे अने माताजी पधारशे तो गामनुं रक्षण करशे। अने सुंदर 3 दिवसमां जे कोई हरिभक्तोए, जे कोई गामना भाविक भक्तोए आ माताजीना मंदिरमां जेने तन मन धनथी सेवा करी होय, यज्ञनी अंदर पण तन मन धनथी सेवा करी होय, भोजननी अंदर पण जे कोई हरिभक्तोए सेवा करी होय एनी उपर ब्रह्माजी, ब्रह्माणी माता खूब राजी थाय एवा आशीर्वाद पण आपे अने तन मन धनथी दरेक रीते जेने जेने सेवा करी होय अने कदाच कोई बाकी होय तो पाछा 3 दिवस में लाभ लेजो। कोक बाकी होय पाछा
એ તો કદાચ કોઈ બાકી રહી ન જાય. પોતાની યથાશક્તિ, એવું નહીં કે આટલું કરવું જ જોઈએ, પણ યથાશક્તિ આપણા ગામની અંદર ગામનો પ્રસંગ છે તો આપણે એમાં ગામનો પ્રસંગ હોય ત્યારે દરેકને એમાં સાથ સહકાર આપવો પડે પોતાની યથાશક્તિએ. તો આવું સુંદર મંદિર, અહીંના બધા યુવાનો વડીલો બધાય ભાવિક છે અને અહીંયા ગઈકાલે આમંત્રણ આપવા આવ્યા હતા, પત્રિકાએ પણ આવેલી હતી. અહીંના બધા ભાવિક છે અને સુંદર રીતે સાથ સહકારથી આ મંદિર તૈયાર થયું છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે તો ઠાકોરજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ, માતાજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ, આખા ગામનું રક્ષણ કરજો અને સુખ્યા કરજો અને તન મન ધનથી જે કાંઈ અમે સેવા કરી હોય એ સેવા તમે સ્વીકારજો અને અમારા પરિવારનું સતત સાવધાન અમે રહીએ અને તમારામાં જોડાઈ રહીએ એવી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. અને અહીંયા બેઠા બેઠા તમામ ગામના દરેક રીતે આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ત્રિવિધ તાપથી અમારું રક્ષણ કરજો એવી માતાજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિશેષ કરી અને ખૂબ લાભ લેજો બધાએ, બરાબર? વડીલો, યુવાનો, બહેનો, ભાઈઓ, આપણા ગામનો પ્રસંગ છે એટલે એ ગામની અંદર જે પ્રસંગ આપણા ગામમાં થતો હોય એમાં બધાનો સાથ અને સહકાર રહેલો હોય છે અને એ સાથ અને સહકારથી જ આ કાર્ય થતા હોય છે. અને જેને યુવાનોએ તન મન ધનથી સેવા કરી હોય, દેહથી સેવા કરતા હોય, કોઈ ધનથી સેવા કરતા હોય, કોઈ મનથી પણ સેવા કરતા હોય. કદાચ તન મન ન હોય તો તન અને ધન ન હોય આપી શકીએ અને કદાચ ન આપી શકીએ તો મન તો હોય ને દરેકની પાસે. મનથી તો એવો સંકલ્પ કરવો કે મારી પાસે શરીર સારું નથી, ધન પણ નથી, પણ મન તો છે તો હવે જેને આમાં સેવા કરીએ બધાનું સારું થાય, તો એ મનની સેવા કહેવાય. નકર જવા દે કે હું જરૂર હતી અહીંયા મંદિર કરવાની, લો આવું બોલે, મનથી આવું બોલે, મનમાં આવા સંકલ્પ કરે તો એ મનની સેવા કહેવાય નહીં. તો તન મન ધનથી સેવા કરી હોય એની ઉપર ઠાકોરજી અને બ્રહ્માની માતા ખૂબ રાજી થાય. અને આ અહીંયા ઉત્સાહથી આ યુવાનોએ ખૂબ સહકાર આપેલો છે. ભાવ જો અહીં ભાવિક બધા છે. હા, પૈસો ઓછો હતો એ વાત એ ગૌણ વસ્તુ છે, પણ ભાવ છે ને એ ભાવ કામ કરી જતો હોય છે. અમને અહીંયા સંતોને આવા પવિત્ર ભૂદેવોને ખેંચી લાવતો હોય તો ભાવ ખેંચી લાવશે. બાકી પૈસો હોય ગણ ભાવ ના હોય તો કશું કામનું નહીં. અને ભાવ હોય ત્યાં ભગવાને દોડીને આવતા હોય છે, ભગવાનના ભક્તો દોડીને આવે છે. તો મેન વસ્તુ ભાવ છે. અને પૃથ્વી ઉપર ભગવાન પણ અહીંયા અવતાર લેતા હોય ને તો એ ભાવિક ભક્તોને કારણે, પૈસાવાળાને ત્યાં જતા નહીં ઠાકોરજી. ભાવિક હૃદયના ભોળા શુદ્ધ પવિત્ર હોય એના ત્યાં જ ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષો જતા હોય છે. તો વિશેષ કરી અહીંયા ખૂબ લાભ લેજો. અને તારીખ 5/2 મહાસુદી આઠમના દિવસે ગોપાળાનંદ સ્વામીની જન્મતિથિ છે અને એ દિવસે ગોપાલલાલજી મહારાજનો પાટોત્સવ છે. તો તમે બધા એને ત્યાં પધારજો, બરોબર? 5 તારીખે તે બધાને ખૂબ ખૂબ આમંત્રણ છે. કદાચ પત્રિકા આવે ન આવે પણ આજે આમંત્રણ બધાને દઈ દીધું છે, બરોબર? તો ખૂબ ખૂબ બોલો બ્રહ્માણી માત કી જય.